सानू कदे लीडर नहीं दसते, कह दलित लीडर, ये सारे लीडर हैं, असी दलित लीडर हैं। आ फर्क है इन्हां दी मानसिकता, मनोबल की सोच है। ਜਿਹੜੇ नैशनलिस्ट ते कौम परस्त ते देश भगत से उन्हां दे परिवारां नूं नौकरी देनी चाहिदी है। ये मनोबल अपणिआं नूं, ये अपणिआं नूं, अपनी इन्हां दी गरीबी, कई 100 करोड़ के मालक ने नौकरियां मंगते हैं। अफसोस की गल है पंजाब दे, एक तो सरकारी खजाने नूं चूना लगता है, दूसरा लोगों नूं नशिਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ रहे हैं। पिंड पिंड दे विच गड्डियां शराब बेच घर सप्लाई करके आउंदियां और फीम भुक्की भी मिलती है ठेकिਆਂ ते। ये कौन किहदे करके, जिहड़े सत्ता 'च बैठे ने। अपोजिशन वाले भी बड़े हुए हैं, क्योंकि रल मिल के काम होंदा है। ना अपोजिशन बोलती है ना ये बोलते, पर्दा पाउंदे ने। असीं तां कहदे ये स्कैम नहीं और की है, ये लोगों नाल धोखा नहीं। एक पासे कहते नशे, नशे तो ये आप बेचदे ने। जदों लीडर ने हुक्मरान ने नशे पकाउण लग जाना तो फिर रब्बे रखा भाई। अजीत वैब टीवी देखने वाले समूह दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं अवतार सिंह जंटी मान। जिवें कि भी तुहानूं पता भी 2017 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਚਾਹ ਚੀਨੀ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੁੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਦੁੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2017 ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ CBI ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ख़त्म कर दूँगा। और लफ्ज़ ये भी वरते थे कि मैं इन्हों डक देंगा, ये लफ्ज़ है। इस करके 4 हफ्ते के 4 साल लंघ गए पर होया कुछ नहीं। और असी भी 16 तो 17 च पहली मीटिंग हुई CM ਨਾਲ MLA MPs ਦੇ उत्थे भी मैं इशू लिखिया था कि आप वादे किए इन्हों पूरे करो शुरू करो। चलो ਉਹਦੇ बाद सैकंड मीटिंग 19 होई, उदों भी कहा, पर सरकार के कन्ना ते जूं तक नहीं सरकी। और सरकार अनगौली साडी जड़ियाँ गल्लां असीं करते रहे हैं, तुहाडे राही भी पहुँचाते रहे हैं, मीटिंगां 'च आमने सामने भी कहा है, पर चीफ मिनिस्टर मदमस्त रहिंदा और उन्होंने लोगों के बारे कोई ध्यान नहीं भी मैं वादा किया। लोगों तो भी बेमुख हो रहे हैं और गुरुआं तो भी बेमुख हो रहे, मैं तो ये कहांगा। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ? ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ ਪੂਰੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੈ। ਜੇ 22 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਤਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, क्योंकि बादलों ਨੂੰ भी माफिया सरकार असी भी कहते रहे हैं स्टेज पर। मुख मंत्री आप जो बोलते रहे ने वो सारा मीडिया 'च आया, लोगों को पता है। लोगों ने विश्वास किया थी कांग्रेस से और मुख मंत्री से, और उन्होंने हुण विश्वासघात किया जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी को असीं ये गल्लां कीतियां, सारे मसले दसे ने, स्कॉलरशिप का, गैर कानूनी नशे विकते ने, शराब दीयां फैक्ट्रियां फड़ियां जांदियां, 9 पहला फड़ियां थी, 2 हुण फड़ियां पिछले हफ्ते पटियाले 'च, जिथे आप मुख मंत्री रहन वाला है, घर वाली उन्हों की मैंबर पार्लीमेंट है,
5 ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀਆਂ 2 ਹੁਣ ਫੜੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਦਾ SSP ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੰਨੇ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੜੀ ਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ NOC ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਗਡਾਊਨ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਵ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਔਰ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਵੇਚਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ? CM ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਝੂਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਕੌਣ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ, ਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 136 ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਵੀ ਹੈ। 114 'ਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। 200 ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬੇ ਰੱਖਾ ਭਾਈ। ਦੁੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੀ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਲਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ। ਲੋਕ ਵੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ SC BC ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇੱਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਜੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ MLA ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ। ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਥੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਫਿਰ ਇਹ MLA ਆ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਨਵਾਲਵ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਤਰੀ MLA ਦੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਆਪ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਤ੍ਰਿਤਲ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਾਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਹਵਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ।
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MLA ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਝੰਡਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਖੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ 1 ਮਈ 1985 ਨੂੰ। 4 ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, 1 ਮਰੇ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਈਏ? ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ MLA ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, MP ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। 1600 ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, MLA, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਤੇ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਉਹ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕੈਸੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਵੀ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ? ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਾਗੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਹਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਤਾ ਖੇਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ, ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, BJP ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। BJP ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੇਲਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ SC BC ਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮਗੜੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਮਨੋਬਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਣਾਓ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੀ, ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਲੌਦ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਬੋਲਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਮਣਾ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਭੇੜ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂ? ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਜੂ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਝਗੜੇ ਆਪਸ ਘਰੇਲੂ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਟੀਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਖੰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।